Aylana stolda 25 kız jana 25 bala oturat ekan. Dalildegilerde qandaydir bir oşol жерде oturgan kız же баланын эки жагында тең бала отурушун далилдегиле deyишти. Burada stoldan bolsa ошол жерде отургандардын бирөөсүнүн эки кошунасынан бала экендигин далилдегиле deyишти. Бул жерде 25 taksan 25'e taksan bulunduğu için eğer anday emeyiz bir jagında koşunası kız bir jagında bala desek az bir stolda anda emne bolot bir bala otursa bul жерде анда bul jagı kız boluş керек bul jagı bala же на болот bul jagı kız boluş керек bul jagı bala ошентип анда жайгаштырып чыксак anda bul жерде birinci допустим bir bala otursa anda bunun bir chetinde bala oturar bul chetinde kız oturuş керек bu kızın bul chetinde bala oturgandığı üçün bul chetinde kız oturuş керек Boptur. Ошондой жол менен кетсек бала кыз ошентип кетсек Boyaman olsun. Ha, hoş boyaman. Акырында кыз болуп бүтүш керек по идее. Ошондо бул жерде эмне? Кыздар чогуу отуруш керек, балдар да чогуу отуруш керек эки-экинен. Ошондо гана эмне? Же кыздар баары отурса да болбойт. Балдар да отурбайт. Ошондуктан балдар ар дайым ушинтип отуруш керек. Балдар мынтип отурса 25ти 2ден бөлсөк 12 жуп бала чыгат да бир бала ашып калат. Üç bala 3 kız kılsak da ошол эле предмет болот. Мисалга мына кичинекей кылса көзгө жакшыраак көрүнөт. Bir bala otursa, anda bul chetinde oturuş керек, bul chetinde kız oturuş керек. Bul жерде bala oturбаш керек. Анткени biz болбойт деп алсак, анда бул жерге kız oturuş керек. Ошондо bir kız bir bala kaldı. Эгер kız менен bala деп отурсак, эмне болот? Ona kızdın iki chetinde iki bala oturgan bolup калат. Эгерде наоборот отурсак, bala менен kız деп отурсак, анда бул баланын эки четинде бала отурган болуп калат. Ошондой эле бул жерде акырында келет да бир бала ашып калышпайбы? Ошол бала kız менен алмаштырып отурсак, бунун шериктери бала болуп калат. Же болбосо, буну наоборот отурсак, ошол баланын кыз менен баланын мисасын алмаштырсак, анда кыздын эки четинде эки бала болуп калат. Кандай кылбасак дагы эле эмне? Какой-то bir
Okuvchunun bir balanın ya kızın iki chetinde bala oturup kaladi. Graf diyor. Ha? Evet. Ama on biliyor mu acaba? Vardı Dante manyaşlar. Telefon bana. Zeka kıskı bro. Hadi bir bak ulan hadi. Hadi. Ой, Bak işim. Tabii ki niye çıktı değil mi? Hadi kay. Geç. Hadi kay. Aylanın 6 sektorga bölünüptür. Aylanın Baktır. 6 sektorga bölüp alsak. Her bir sektorda birde moneta var ekan. Tutukla. Her bir kodda deyip kalagan bir monetani qo'shina sektorga jildirib qo'ysak bo'ladi ekan. O'shantib 20 xod qilganda deydi. Ba'zan bir sektorga to'plab qo'ysak bo'ladi bu deydi. Ba'zi monetani. Koçacık günahine. Tak tak. Koş. Koş. Men hozir sulayotgan nimani zvukini o'chirib qo'ysizlarmi? To'sqo'zlik qilyapti. Okey. Tıkma. Hey. Kuş. O'shanda buni qanday ishlasak bo'ladi? Joyga 20 xod qilsak da bo'ladi. Bir sektorga top qo'yish uchun. Shu usulni yaxshiroq tushunish uchun. Ushul sektorga to'plasak, bu qancha xod bilan bu yoqqa kela oladi? 1, 2, 3. Bul. Aha, 3 xod bilan bu yoqqa kelsa. Juda endi slov xato bo'lganmichi? Xato tushuna oldim. Niye tak? Jo'nini olib kelib qo'ysa. 20 xodda keladi-da, bu yoqqa bil. Qo'ysin keyin tak. Slov ayoli. Jengil ili xato bo'ldi falan kechirasizlar bu. So'ng boshqasini to'g'ri.
Nişan ötüyorum da kan sokuşuz gidiyor. Tak. Kaçıncı bitti? %35. Bütün sanlar anın içine bölünүүчүлүктөр жөнөкөй бөлүүчүлөргө ажыратуу жана жөнөкөй сандар кулама сандар. Бул жерде кичине түшүнүк кетип жатат. 2'nin 9. darajасы жана көбөйтүлгөн 3 6'ga бөлүнөтпү дейт. Bunu иштеген Ekin 9. koyulgan 3 bul 6 koyulgan 2'nin 8'incisi болгондуктан bunu 6 bölөт. Ошондой эле дейт. Экинчи суроonu карасак. Эгер bir натуралдык сан 3'gө жана 4'gө бөлүнсө, ал сан 12'ye бөлүнөтпү? Bölünүү дейт. Ошол туурабы дейт. Эгерде сан A деген сан 4'gө бөлүнсө жана A деген сан 3'gө дагы бөлүнсө, мындан A 12'ye бөлүнөт деген туурабы же катабы деп жатат. Муну кантип далилдесек болот? Оңой. A 4'gө бөлүнсө анда эмне? A'ны 4b деп жазып алсак болот. Ошондой эле A саны 3'gө дагы бөлүнөт. Башкача айтканда 4b'ni 3 бөлөт. 3 4'tү бөлө албайт жана 3 менен 4 өз ичара жөнөкөй сандар болгондугу үчүн 3 b'ni бөлүш керек болуп калат. Ошондуктан бул жерден эмне жазсак болот? B барабар 3c деп жазып алсак, анда A барабар 4b бул барабар 4 көбөйтүлгөн 3c. Башкача айтканда 12b. 12b эмне? 12'ye бөлүнөт. Ошондуктан бул сүйлөм туура. Keyinкиси дейт. Bir сан 4'gө бөлүнсө дейт. Допустим, A болсун. 4'gө бөлүнсө жана ошол эле сан 6'га да бөлүнөт экен. Анда ал сан 24'gө бөлүнөт дейт. Ошол туурабы дейт. Бул дагы жанагынын эле өзү. Бирок 4 менен 6 жөнөкөй сандар эмес, ичара жөнөкөй сандар эмес. Ошондуктан бул жактан келип чыгат эмне? A 4'gө бөлүнсө, анда A'ны A барабар 4b деп жазып алсак болот. Ошондой эле 4b'ni 6 бөлөт. 6 менен 4 жөнөкөй сандар эмес, взаимопростые эмес, өз ара жөнөкөй сандар эмес. Ошондуктан эмне? 4b'ni
6'a bölgende kıskартып alsak болады да, эмне 2b 3 деп. Ошондо 2b-ны 3 бөлүш керек болуп калат. Ошондуктан b-ны 3s деп жазып алсак болот. Ошондо a барабар 12s болуп жазылат. 12s 24-кө ар дайым бөлүнөтпү деп жатат. Сын нолдо каалагандай сан келиши мүмкүн, натуралдык сан. Ошондуктан сын нолдога 1-ди коюп койсок 12. 12 24-кө бөлүнбөйт. Бирок не? 12 4-кө дагы бөлүнөт, 6-га дагы бөлүнөт. Ошондуктан бул сүйлөм ката. A деген сан 3-кө бөлүнөт экен. 3-кө бөлүнөт. Анда дейт 2a 3-кө бөлүнөтпү дейт. Не? Ката окуп алыптым, печатьта не делится дейт. Бөлүнбөйт экен. A саны 3-кө бөлүнбөйт экен. Анда дейт 2a-ны 3 бөлүшү мүмкүнбү дейт. 3 бөлүшү мүмкүнбү дейт. Эгерде a 3-кө бөлүнбөсө, анда a-ны 3-кө бөлгөндө калдыктары кандай болот? 1 же 2 болот. Башкача айтканда, a-ны 3k кошулган 1 деп жазып алсак болот. Же болбосо a барабар 3k кошулган 2 болот. Bunu 2a koysak 2a anda ne olur? Bulacaktan 6k koşulgan 2 a bulacaktan bulsa 2a beraber 6k koşulgan 4 bulur. Bu жерден 3-кө бөлсөк, эмне? Бул жак 3-кө бөлүнөт, ошондуктан калдыгы 2 калат. Ошондуктан бөлүнбөй калат. А бул жактан текшерсек, бул жак 3-кө бөлүнөт. А бул жер 3-кө бөлсөк, калдыкта 1 болот. Ошондуктан 2a 3-кө бөлүнбөйт. Ошентип далилдөө аягына жеткирсек да болот. Бул жерде башталышы. A sаны жұп екен. Жұп сан екен. Анда дейт 3a 6-ға бөлінөт екендігі туурабы дейт да. Жұп сан деген не деген? Жұп сан деген бұл 2-ге бөлінөт деген сан. Ошондо a 2-ге бөлінөт. Башкача айтканда a-ны не? 2n деп алсак болот. Ошондо 3a бул барабар 3 көйтүлгөн 2n. Башкача айтканда 6n. 6n не? 6-га бөлүнөт. Ошондуктан ооба бул туура.
Ошондой эле экен бул жактагы. Өзүңүздөр кийин карап алсаңыздар болот. Анда birinchi эле суроону карасак. Udalaş ketken 3 naturallık sandın көйтүндүсү ар дайым 6-га бөлүнүшүн далилдей депти. Udalaş ketken баштапкычы n болсо, анда udalaş боюнча n плюс 1 болот, андан кийинкиси n плюс 2. Ошондо n көйтүлгөн n плюс 1 көйтүлгөн n плюс 2 ошону далилдей депти да, суроодочу. 6-га бөлүнүшүн далилдей депти. Altı ne? 3 көйтүлгөн 2. Udalaş 3 sanın içinde ар дайым ne? Jup san бар. To'g'ri? Eğer bul jel tak bolsa, anda bul jel jup bolot, bul jel tak bolot. Eğer başlapkıçı jup bolsa, tak bolot, jup bolot. Oşonduktan ne? Bul san, başkaça aytkanda ошону A dep atalsak, A sanı 2'ye ар дайым bölünөт. Эми 3'кө бөлүнүшүн эле далилдеп койсок болду. Анткени 3 менен 2 өзара жөнөкөй сан болгондуктан, эгер 2 бөлсө, 3 бөлсө, анда экөөнүн көйтүндүсүн бөлөт. Башкача айтканда, мына формула бар эле го. A sanı B bölsө жана A sanını S bölsө жана E, Ç, Ş, B menen S'nыкы 1 bolso, anda A sanın B көйтүлгөн S'dagы bölөт. Ошондой эле да. Bu formulada bunu dalildesek de болот. Bu formulanın dalildegенин кереги деле жок. Эми бар эле билет. Ошондуктан эми ушул A sanı 3'кө бөлүнүшүн далилдесек болду. 3'кө бөлүнүш үчүн эмне? Udalaş 3 sanın içinde 3'кө bölünө турган сан ар дайым табылат. Анткени эгер n плюс 1 анан n плюс 2 таблица түзсөк мисалга. Эгерде калдыкта 3'кө бөлгөндө 0 белсе, анда уже бөлүнөт бунун көйтүндүсү, туурабы? Эгер калдыкта 0 белсе, анда бул жерде 1 берет, бул жерде 2 берет. Көйтүндүсү 3'кө бөлүнөт. Эми калдыкта 1 белсе, анда бул жерде 2 берет, бул жерде 0 берет. Анда бунун көйтүндүсү да 3'кө бөлүнөт. Эгер калдыкта энди 3'кө бөлсөк 2 берсе, анда бул жерде 0 берет, а бул жерде 1 берет. Ошондо көйтүндүсү да баары 0 берет. Ошондуктан бул көйтүндүдө ар дайым 3'кө бөлүнгөн сан бар. Ошондуктан 2 менен 3 зайым өзара жөнөкөй сандар болгондуктан экөөнүн көйтүндүсү бөлүнөт, башкача айтканда 6'га бөлүнөт. Өзү мындай бир суроо бар, кыйын. En udalaş san en katarını. En udalaş sandı көйтүндүсүнү башкача айтканда en udalaş sandын көйтүндүсүнү n факториал бөлүнүп деген. Муну далилдесек да эле болот. Ушул эле жолу. King's Flow'da бул жерде да указание айтып коюптур. 3 санын içinde хотя бы bir Суроonu кайталап койсоңуз.
Kingslow 5 udala sanlı koyutunusu deyit 30'a bölüşünü dəlildi. 120'a bölünüşünü dəlildi deyit. Eki türlü cevap, eki türlü soru A'sı B'si. Bular ile oşol 5 udala san degenden keyin 5 faktoriyalga bölünöt. 5 faktoriyal ne? Beş faktoriyal bu balal 120 bulut. Oşonduktan 120'ga daha bölünöt, 30'ga daha bölünöt. Kingsiga ötürsek alda okşaşılası birincisiye. Mına uşul soru jakşırak eken. N'nin kubu kemtilgen 4n 48'ge bölünüşün dəlil dedik. Kaçan? N jup bolgondo. Kim? Kaçan? N jup san iken. San bunu Jönököyle alsak, Jönököy ajrat alsak, Jönököy bölүүчүлөргө ne olur? 4n. Bunu n'di kaşansısına çıkarsak kvadrat kemtilgen 4. Ha bul bolsa n kemtilgen 2 n koşulgan 2 bolup var. Emi 48'ge bölünüşün dəlili deyip tutat. Bul Emi n jup san eken. N'di kanç yazıp alsak bolat. N balaga 2 a dep alsak. Anda mestasına koysak, orduна koysak 2 a kemtilgen 2 a koşulgan 2. Kaşan sütüne 2'ni çıkarsak bu yerden 1 2 çıkat, bu yerden daha 1 2 çıkat. Oşonduktan 8 köytülgen a minus 1 a plus 1. Bu yerden ne? Ona o a minus 1 a plus 1 udalaş ketken 3 sanda a minus 1 a plus 1. Oşonduktan bulsan ne? Bayağı birinci iştegenimizge karaganda 6'ga bölünöt. Bul 6'ga bölünse bu yerde 8'i var. Oşonduktan bulsan 8 köytülgen anı 6k dep жазып alsak bolat. Oşonduktan 48k. Oşonduktan alsan 48'ge bölünöt. Oşonu men dalilde ayağına çıktı.
Al oğul satpı. Oğul batat. Okey. Üçüncü sonunda kansa. İşte kaldı okşayt. Düşünüktü boldu öyle. Düşünükteli boldu ha. Oşo özü. Ova. Kalgandары 6'ga bölünөт de. O kalganlar 6'a bölünüyor. 8 koyutkan 6 48'di belgendik üçün. 48'ge bölünüyor 6. Açıvet neyi bol kaldı dedi. Okey. Oşo başında senin 48 demesinden 4'ten жазып koydun, oşo mаңдап koy. Okey. Rahmat. Keçiresin emine aytkanга. Jo, aytып алыңыздар. Bizden kata ketсе, sizden kata ketсе, aytып bülbülüzü doңlop. Бұл жерде bilim alış üçün o. Bilimli bölüşsen követ deyit, akşana bölüşsen azayat, oşonduktan uyalbay aytып alыңыз. Tura. Anda keyin sırao. Eki olunursan A-B'ni deyit. Uşuntip belgilesek deyit. A menen B çıksalar. Anda deyit A-B koşulgan B-A 11'ge bölünüşün dəlildegle deyit. Başkaça aytkanda. A-B bul eki olunursan. Birinci sifrası A, ikinci sifrası B. Oşonda ele. Uşul sanga B, A degen sandı koşsok. B, A degen sandı koşsok. Uşul 11'ge bölünüşün dəlildeyi deyip. Ну, сан ko'rib qo'ysoq da bo'ladi какой-то misolga 2 menen 7'ni koysak 27 oldu. Aga 72'ni koysak bul 99. Al 11'ge bölünüyor. Emi uşunu nay bizge düşünüktүүлük болуш керек там санды мен кылыш үчүн. A B'ni 10 көйтүлгөн A кошулган B деп жазып алсак болот да. Ошондой эле B-A'ны 10 B koşulgan A. Oşonda ökönün summası emne bolot? 11 A koşulgan 11 B bul barabar 11 kaşan sırtına çıka salsak A koşulgan B. Bul bolsa 11'ge точно bölünöt. Oşonduktan suroo dalildendi desek bolot. Naушниктің керегі жоқ маған. N'nin 6. darajası kemtilgen n'nin 4. darajası kemtilgen n'nin kvadratı koşulgan 1 128'ge bölünüyor. Kaçan n tak san bulgonda deyit. Oşonun dəlildegle deyipse. 6'ncısı 4'üncüsü n'nin kvadratı n tak san eken. Birinci uşul möөнү амалды жөнөкөйлөтүп алыш керек. Жөнөкөй бөлүүчүлөргө ажыратып иш кылып. Бул жерден энди 6-нчы алсак 1 болот. Bundan n'nin 4'üncünün kaçan sırtına çalsak n'nin ikincisi. Bu yerden ekoytten n minus n'nin kvadrat kendilikten 1 var. Anı kaçan sırtına çalsak
n'nin 4-sü kemtilgen 1. Bunu daha jönөкөйлөтсөк болот. N'nin plus 1 n plus 1 al bolsa n kvadrat minus 1 n kvadrat plus 1. Kayda ile bunu jönөкөйлөтсөк болот. Эми n саны так экен. Ордуна 2a кошулган 1 деп койсок. 2a кошулган 1 деп койсок болот n'нин ордуна. Эми местасына койсок. Бул жерге койсок 2a плюс 1 болгондуктан кемитсек 2a эле болуп калат. 2a квадрат 2a кошулган 2-нин квадраты анан эң аягында 2a плюс 1-дин квадраты кошулган 1. Бул жерден 4 чыгат. Бул жерден 4 чыгат. Ошондо көйтүлгөн 4. Бул жерден a квадрат өзү калат. Бул жактан a плюс 1 квадрат өзү калат. Бул жерден болсо 4a квадрат кошулган 4a кошулган 2 болот. Бул жерден 2 чыгат. 2'ye бөлүнөт точно башкача айтканда. Ошондуктан так. Жерге 2 эмес 1 болбойбу? Туура кетип атат азырынча. 4a квадрат плюс 4a 1'ge 1'de коштур 2 болот да болду. Ошондо 4 32 анан бетте a квадрат калды. a плюс 1 квадрат анан 4 2a квадрат кошулган 2a кошулган 1. Таксанда башкача айтканда керек эмес бизге азырынча. Бизге 128ге бөлүнүш керек. 32 бар. Бизге дагы канча керек? 4 керек. Туурабы? Чтоб көйткөндө 128 болушу. Кийинки a плюс 1 сандардын көйтүндүсү болгондугу үчүн 2'ye бөлүнөт. 2'ye бөлүнөт. Шу экөөнүн бөлөсү 2'ye точно бөлүнөт. 2'ye бөлүнсө анда квадрат менен ал сан 4кө бөлүнөт. Башкача айтканда бул жактан 4'тү чыгарсак болот. 4кө точно сан бөлүнөт. Ошондуктан 32 көйтүлгөн 4 128. Ушул сан точно 128ге бөлүнөт. Качан? N так сан болгондо. Ошону менен далилдөө аягына чыкты десек болот. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына чыкты да.